حج 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ سے حجاج شروع کی فلائٹیں مدینہ شریف میں گئی تھی، اس کے بعد مکہ میں آ گئے تھے اور مکہ کی طرف یعنی کہ جدہ کی طرف ڈائریکٹ فلائٹیں آنے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو حج 2026 کے انتظامات کو کہا جا رہا تھا حج 2025 سے مزید بہتر کیا جائے گا، تو اس کے تمام تر انتظامات کا ایک جائزہ دیکھتے ہیں کہ بھی کس طرح کے انتظامات تھے، کون سے انتظامات بہتر تھے اور کون سے انتظامات میں کمی کوئی رہ گئی ہے۔ تو ابھی حج 2026 جیسے کہ شروع ہونے والا ہے تو ابھی تک کے انتظامات کی مکمل تفصیل بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے پاکستان میں جیسے کہ پاک حج ایپ کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے، پھر فلائٹوں کے حوالے سے، پھر سعودی عرب میں پہنچ گئے، پھر یہاں رہائشوں کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، ابھی تک تو یہیں پہ ہے۔ انشاءاللہ حج کے بعد بھی مکمل حج کا جائزہ بھی ہم دیکھیں گے۔ حج 2025 کے اندر پرائیویٹ حجاج کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کے ویزا لگ کے نہیں آیا تھا اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ تو حج 2026 کے اندر گورنمنٹ اسکیم کی تعداد کو بڑھا کے اور 1,20,000 کر دی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے پاکستان میں آپ کو پاک حج ایپ کے اوپر آپ کی حج کی ٹریننگ، آپ کی مکمل تفصیلات آ رہی تھی، تو اس میں جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو پرابلم یہ تھی کہ صرف پاک حج ایپ پاکستان میں ہی چلتی رہی تھی، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ اس کو بیرون ممالک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے کافی سارے حجاج کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ باقی اوورآل الحمدللہ سے ٹریننگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے، تمام حجاج کو ان کے گفٹ وغیرہ جیسے کہ لگیج وغیرہ تمام چیزیں رسیو ہوئی ہیں اور اپنی فلائٹوں سے 10 دن پہلے ویکسینیشن کروائی ہے، حج کی ٹریننگ حاصل کی ہے۔ حج کی جو دوسری ٹریننگ تھی وہ بھی کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ تمام شہروں میں نہیں ہوئی تھی، تو ابھی حاجی کیمپ میں ہی جا کے آپ دوسری ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، فلائٹوں کے حوالے سے الحمدللہ سے ابھی تک جو ہے نا 1-2 فلائٹیں ڈیلے ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی فلائٹ حج 2026 میں جانے والے حجاج کی کینسل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ سے آن دا ٹائم مدینہ کی طرف بھی گئی تھی اور جدہ کی طرف بھی تمام فلائٹیں ٹائم سے آ رہی ہیں۔ اگر کسی حجاج کو فلائٹوں کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اچھا، جیسے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ والے کہ لاہور ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ والے، تو ان کا سارا پروسیس پاکستان میں ہی مکمل کرایا گیا۔ سعودی عرب میں پہنچے اپنے ہوٹل کی طرف گئے۔ اچھا، لگیج اور سامان کے حوالے سے الحمدللہ سے ابھی تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ اچھا، کسی کے آگے پیچھے ہو جاتے سیکٹر کے حساب سے سامان وغیرہ، یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 8-8 گھنٹے بعد 6-6 گھنٹے بعد آپ کا سامان ریسیو ہو رہا ہوتا تھا، تو ابھی فوراً الحمدللہ سے ابھی تک کے حجاج کا سامان ان کی بلڈنگ تک پہنچ رہا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں رہائشوں کے بارے میں۔ مدینہ کے اندر الحمدللہ سے مرکزی یعنی کہ مسجد نبوی کے قریب اور بہت اچھے ہوٹل آپ کو دیے گئے ہیں، یعنی کہ 4 سے 5 سٹار اور بہت اچھی فیسلٹیز ہیں ان کے اندر۔ کھانے پینے کی فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں، ابھی تک کی کھانے پینے کی کوئی بھی کمپلین نہیں آئی۔ ہاں، یہ آئی ہے کہ کچھ ہوٹلز کے اندر ان کو فریج کی سہولت نہیں دی گئی، یا پھر استری کی سہولت تو آپ کو خود اپنے ساتھ استری لے کے آنی تھی، یا پھر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم تھی، روم تنگ تھے۔ لیکن اوورآل الحمدللہ سے مدینہ کے اندر روم بھی صاف ستھرے اور اچھے تھے۔ اب بات کرتے ہیں مکہ کے اندر، کیونکہ آپ نے مکہ کے اندر حج کے باقی ایام کو گزارنا ہوتا ہے۔ حج 2026 کے اندر ہمارے پاکستانی حجاج کے مکہ کے اندر مختلف جگہ پہ بلڈنگ موجود ہیں، عزیزیہ کے اندر بھی ہے، بطہ قریش کے اندر بھی ہے، النسیم کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ حرم کے قریب جروال والی سائڈ پہ بھی ہمارے کچھ حجاج موجود ہیں، اور اگر آپ خدائی پارکنگ سے حرم کی طرف آئیں تو اس راستے میں بھی ہمارا 11 سیکٹر موجود ہے۔ تو الحمدللہ سے اوورآل ہماری بلڈنگ اور تمام تر فیسلٹیز بہت اچھی ہیں۔ اچھا، کچھ سیکٹر میں جو ہے نا رومز اور بلڈنگ صاف ستھری نہیں تھی، ان کے بارے میں بھی کمپلین اور تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، بلڈنگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی زیادہ کمپلین نہیں آئی۔ پچھلے سال آ رہا تھا بھی لفٹیں ہماری نہیں چل رہی، کافی سارے حجاج پریشان تھے، روم صاف ستھرے نہیں، اور بھی بہت سارے مسائل تھے۔ تو اس بار رومز کے حوالے سے کچھ چند کمپلینز آئی تھی شروع میں، لیکن ابھی تک الحمدللہ سے تمام تر فیسلٹیز بہت اچھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہوں گے بھی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ کمپلین کر رہے ہیں، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ سن لیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ مکہ کے اندر آپ کی ٹرانسپورٹ جو ہے آپ کے ہوٹل سے اٹھائے کی مین پارکنگ تک لے کے جائے گی، وہاں سے پھر جو حرم کی بس سروس ہے وہ آپ کو حرم تک لے کے جاتی ہے۔ اب پرابلم یہیں پہ پیش آتا ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ حرم میں بھی رش کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے عصر کے بعد ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے عشاء تک۔ تو یہ جو ہے نا آفیشیل منسٹری کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے۔ تو اگر آپ زیادہ ٹائم حرم میں گزارنا چاہتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز جو ہے نا حرم پڑھنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز، پھر آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، اس لیے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں عصر سے پہلے آپ حرم میں چلے جائیں۔ اچھا، شروع میں اگر جلدی جائیں گے تو آپ کو رش کم سے کم ملے گا اور بآسانی اچھی جگہ پہ آپ جا کے بیٹھ سکیں گے۔ اچھا، یہ جو ویڈیوز آ رہی تھی، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ لاسٹ مومنٹ پہ، جیسے کہ ہر کوئی عصر کے نزدیک، یا ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آذان ہوتی ہے مولانا صاحب نے کہا اللہ
अल्लाह अकबर, तो हमने उसी टाइम ही घर से निकले, वुजू किया, और जब जमात खड़ी हुई अल्लाह अकबर इमाम साहब ने कहा, उस टाइम हम पहुंच गए, नमाज अदा की और वापस आ गए। वही रूटीन हम समझते हैं कि शायद हम सऊदी अरब में रखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको हर नमाज से टाइम से पहले जाना होगा, क्योंकि रश भी है, बाकी तमाम तर मामलात भी हैं। आप असर की नमाज से 1 घंटा पहले होटल से रवाना होंगे तो बाआसानी हरम तक पहुंच सकेंगे। मगरिब से पहले या इशा से पहले आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट बंद मिलेगी। और सबसे जरूरी चीज, जब रश का टाइम हो जाता है, नमाज का टाइम करीब होता है, तो तमाम लोग जा रहे होते हैं, उस टाइम शदीद किस्म का रश हो जाता है। और सिर्फ हमारे पाकिस्तानी हुजाज नहीं है, जो हमारे सेक्टर हैं, यानी कि जितने भी हमारे हुजाज हैं कदाना पार्किंग की तरफ, तो वहां पे हमारे पाकिस्तानी हुजाज की बसें भी हैं, ईरान और इराक के हुजाज की भी बसें वहीं पे मौजूद हैं। तो आगे जो हरम की बसें हैं उसके अंदर तमाम हुजाज एक साथ जा रहे होते हैं, तो बस फुल हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको सीट भी नहीं मिलती, खड़ा होकर जाना पड़ता है। इसी तरह अगर इशा की नमाज जैसे ही मुकम्मल होती है, तो जैसे इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तो तमाम लोग सोचते हैं भी चलें जल्दी होटल जाके खाना पीना खाएं, तो फौरन बहुत शदीद किस्म का रश होता है। आपने कोशिश करना है कम से कम 1 घंटा आपने वहीं हरम के अंदर बैठे रहना है, इंतजार करना है, नमाज पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने, इबादत करनी है। जब देखें रश कम से कम हो जाए तो उसके बाद बाआसानी पार्किंग की तरफ जाए, आप पे बाआसानी आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट पूरी रात चलती रहती है, आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा, आप बाआसानी अपने होटल तक पहुंच सकेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिमों के हवाले से। सलाम नेटवर्क की हमें सिम दी जा रही है जिसके अंदर 40 GB डाटा है और आपके पास मिनट्स हैं, जो कि आप पाकिस्तान डायरेक्ट अपने नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर भी उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कुछ हुजाज कह रहे हैं हमारी सिम नहीं चल रही, नेटवर्क नहीं चल रहा, इस तरह के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम पेश आ रहे थे। फौरन जैसे ही सिम डालते हैं वो फौरन या एक्टिव करते हैं, उस टाइम वर्किंग नहीं करती, आधा घंटा या 15-20 मिनट उसको लगते हैं। और दूसरी बात, जब आप नेट ऑन करते हैं, क्योंकि सिम 2 के अंदर आप सिम डाल देते हैं, आपका नेट और तमाम जो है ना वो पाकिस्तानी नंबर पे एक्टिव होती है, तो उस वजह से भी आपका नेटवर्क नहीं चल रहा होता। कोशिश करें अपनी सिम 1 में डालें और अपना नेट और कॉल्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो आप जो सऊदी अरब की सिम डाल रहे हैं उसके ऊपर ऑन कर लें, बाआसानी आपका नेटवर्क चल जाएगा। तो सिमों के हवाले से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से मदीना में भी नेटवर्क अच्छा काम करता रहा है, मक्का के अंदर भी, आपके अजीजिया में भी और हरम में भी अल्हम्दुलिल्लाह से सलाम नेटवर्क अभी तक अच्छा काम कर रहा है। खाने पीने के इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह से मदीना शरीफ में भी बहुत अच्छे थे, आपको 3 टाइम का खाना दिया जाता था, फ्रूट्स दिए जाते थे और तमाम तर सहूलियत मौजूद थी। मक्का के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक खाने पीने की तमाम तर सहूलियत बहुत अच्छी हैं, आपको फ्रूट्स और 3 टाइम अलग अलग और बेहतरीन किस्म का खाना पीना दिया जा रहा है। अच्छा, एक मुझे कंप्लेन जरूर आई थी, मुझे मदीना में एक हाजी साहब मिले, क्वेटा से ही थे, वो कह रहे थे यार खाने में ना मिर्चें ज्यादा होती हैं। अच्छा, कुछ को मिर्चें यानी कि स्पाइसी खाने पसंद होते हैं, कुछ को नहीं होते, इस तरह के, यानी कि कुछ को नमक ज्यादा पसंद है, कुछ को नहीं है, थोड़े बहुत आपको मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम तरह फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। खादमीन हज या फिर आपके साथ जो नाज़मीन होते हैं, इनका किरदार भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके साथ ये पाकिस्तान से आते हैं और कुछ सऊदी अरब से भी हायर किए जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से, होटल के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, और अगर आपको कोई भी मसला मसाइल होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तमाम चीजें आप इनसे हासिल कर सकते हैं। इसमें कुछ होते हैं मुआविनीन हज जो आपके साथ आपकी खिदमत के लिए आपको रास्ता गाइड करना और तमाम चीजें, और कुछ मेडिकल मिशन का अमला भी मौजूद होता है जिसके अंदर मेडिकल में यानी कि डॉक्टर्स भी होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जितना तक अभी मैंने देखा है और जितने लोगों को भी मैं मिला हूं, तमाम तर सहूलियत बहुत अच्छी हैं, मेडिकल के हवाले से भी तमाम तर सहूलियत बहुत अच्छी हैं। हर सेक्टर के अंदर एक छोटी मेडिकल डिस्पेंसरी बनाई गई है। तो आपके खादमीन हज हैं जो लोग रास्ता गाइड करते हैं, हरम गाइड में भी मुझे काफी लोग मिले थे माशाल्लाह से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हुजाज की बिल्डिंग में भी खादमीन हज मौजूद होते हैं जो आपको तमाम जरूरी मालूमात और तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये थी हज 26 की ताज़ा तरीन सहूलियात। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हुजाज का मक्का की तरफ आने का सिलसिला भी जारी है और अभी जैसा कि अभी अयाम हज में काफी दिन बाकी हैं, तो कोशिश कीजिए रश जैसा कि अभी शदीद किस्म का हो जाएगा तो उससे पहले तमाम चीजों का ख्याल रखें, रश से अपने आप को बचा के रखें और सबसे जरूरी चीज चलने की प्रैक्टिस करें। अभी जैसा कि मीना मुज़दलिफा अरफात में भी आपको तमाम तर सहूलियत दी जाएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा मीना मुज़दलिफा अरफात के भी कैंप और उसकी कौन सी सहूलियत आपको मिलने वाली हैं हज से पहले तमाम तर चीजें मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मजीद आपके ज़हन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात कमेंट के अंदर जरूर बताएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।